아름다운 서부 해안가를 따라가면 만날 수 있는 곳, 스리랑카 최대 어항이 있는 네곰보입니다. 이곳 어시장에는 인도양에서 갓 잡아 올린 싱싱한 생선이 가득합니다. 그 종류도 다양하죠. 하지만 이곳 어시장의 명물은 따로 있다는데요. 우리나라 북어 같은 걸까요? 물어물어 말린 생선 가게를 찾아가 봤습니다. 그런데 종류가 한두 가지가 아니라 꽤나 다양합니다. මේක තමයි very demand. Queen fish. මේක shark. Catfish. Very taste. Catfish egg. Angulu bitter. Manta. Like this. Prawns. Shrimp. 손님들에게 인기 만점인데요. කරවල ගොඩක් කැමති. සාමාන්‍ය ඉතින් Kimchi තියෙනවා. මිලත් අඩුයි ඉතින් ගණ්ඩත් ලේසි. මේක ඉතින් තියාගන්නත් පුළුවන්. රසයක් ගන්න රස පොඩක් වෙන්න. 가게 직원이 촬영팀을 부르더니 커다란 크기의 생선을 보여주는데요. 이것도 말릴 수 있는 걸까요? ඕන කරෝ මාළුවක් වේලන්න පුළුවන් ඔයාවත් එක්ක වේලන්න පුළුවන්. 말린 생선은 어떻게 만들어질까요? 어시장에서 가까운 곳에 위치한 해변. 엄청난 양의 무언가가 눈길을 사로잡습니다. 뜨거운 햇볕을 온몸으로 받으며 말려지고 있는 것은 생선입니다. 인도양에서 잡히는 생선이란 생선은 거의 다 말리고 있다는데요. 벤시카 씨는 벌써 8년째 이곳에서 일하고 있습니다. මේක ඇවිල්ලා මේ බලමාළු මේවා පළලා තියෙන්නේ මේ ලොකුම එකට අපි මේ විදිහට ලුණු කුඩු ගහලා තමයි කල් තබා ගන්න. ඒ තියලා කොහමද දවස් 3ක් විතර වගේ බැරල් කරලා තමයි මේවා හොඳට හොදලා බ්‍රෂ් කරලා වේලෙට දාන්නේ. 말린 생선 만들기에서 중요한 과정 중 하나는 소금을 넣어 염장하는 데 있습니다. 흡사 우리나라의 간고등어를 떠올리게 합니다. 이렇게 만들면 생선이 썩지 않는다는 장점이 있죠. 하지만 매일 수천 마리의 생선을 손질해 따가운 소금을 만져야 하는 일은 어렵고 힘든 일인데요. එතකොට මේ ඇඟිලි ගන්න තැනක් නැහැ රැට හරි අමාරු මේ ඇඟිල්ල මේ මහ මේ ඇඟිල්ල එහෙම හරි අමාරුයි. 생선 종류에 따라 손질하는 방법이 다르기도 합니다. 특이하게 생긴 이 생선도 그중 하나죠. 바다 달기라 불리는 이 생선은 뼈가 적고 살이 많아 스리랑카 사람들이 좋아하는 생선인데요. 잘 마를 수 있게 두꺼운 껍질만 제거한 후 그대로 소금에 하루 이틀간 절여줍니다. 소금에 절일 수 있는 것이라면 멸치같이 작은 크기의 생선도 가져다 말리는데요. 잘 먹지 않는 조개 종류만 빼고는 거의 모든 종류의 수산물을 말린다고 합니다. 주식인 카레에 꼭 넣어 먹을 만큼 말린 생선에 대한 사랑이 대단한데요. 그렇다면 스리랑카 사람들은 언제부터 생선을 말려 먹었을까요? 그 시초는 포르투갈의 염장대구인데요. 식민지 시절 이곳에 전해져 지금의 말린 생선이 됐다고 합니다. Actually, our tradition was fishery. But after Portuguese come, lot of cultural elements were introduced by the Portuguese to Sri Lanka, especially vessels and tradition of fishing. Especially most of our fishermen are Christians now. So totally our fishing culture was totally changed with the Portuguese occupation. 그럼 이렇게 말려지는 생선은 어떻게 잡는 걸까요? 어부들을 만나기 위해 바닷가를 찾았습니다. 굉장히 많은 사람들이 한 곳에 몰려 있습니다.
수십 명의 어부가 다 같이 힘을 모아 바다에서 그물을 끌어올리는 공동조 눌대를 하는 중인데요. 때마침 올라온 그물, 언뜻 보기에도 묵직해 보입니다. 모든 이의 관심이 집중된 가운데 드디어 열린 그물 안. 큰 물고기를 비롯해 작지만 다양한 종류의 물고기가 가득합니다. මේක ඇවිල්ලා පැන්නෝ කාරල්ලෝ කියන්නේ සිංහලෙන් කියන කාරල් කැල්සියම් හල්කිය කැල්සියම් ළමයින්ට එම හරි හොඳයි හරි හොඳයි නිකන් බොන්න පුළුවන් සුප් එක මාල් නැතුව මේක බොන්න පුළුවන් මොදි විතර 잡힌 생선은 다른 곳에 가서 팔기도 하지만 대부분은 사러 온 사람들에게 바로 팝니다. 맛 좋은 물고기가 많이 잡혀서 잘 팔리는 상황. 오늘 수입 기대해봐도 좋지 않을까요? අදද අද සාමාන්‍යයෙන් 12000ක් විතර වගේ අපිට වැඩි ලාභයක් එච්චර නැහැ මාළුව නැති වුණොත් මේ දල්පලක් 3ක් විතර බලලා මේ හම්බෙන විදියට බෙදනවා 보통 사람의 월급이 4만 루피. 우리 돈으로 약 14만 원인 것에 비하면 조업 한 번으로 수입이 괜찮은데요. 하지만 참여한 이들이 많을수록 가져가는 돈이 적어집니다. 선주와 어부들이 다시 만선을 꿈꾸며 눌대를 준비합니다. දැන් අපි මේක පටවනෝනේ ආයිමත් යන්න මේක කුණු අරව මේ ඔක්කොම අස් කරනවා මේක තියෙන අස් කරලා අනිත් ට්‍රිප් එකට ලෑස්ති වෙනවා 눈에 띄게 낡은 그물. 이걸로 물고기를 잡을 수 있을까요? ඔයාලා දැන් අලුතෙන් දාන්න ඕනේ දැන් මේ මිලත් එක බෑ අමාරු කරන්න අර මිලයි ඔක්කොම අවුරුදු 30ක් 31ක් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මේකම කරලා වයසට ගිහිල්ලා හරිනේ 일이 힘들다 보니 오래된 그물처럼 수십 년간 이 일을 해온 사람들만 남았습니다. අපි පොඩි කාලේ උගක් මේ ලොකු මිනිස්සු හිටියා මේ දල්කම දැන තියුනේ මාදල් කියලා කියන්නේ මේ ලණු වලින් හදන එක ලණු වලින් හදලා පාරු තියුන ලොකු සන්තෝෂයි ඔව් හරි ගුණවත් මිනිස්සු හොඳයි මිනිස්සු මේ ක්‍රමේ ඉවරයි ඒ මිනිස්සුත් එක්ක ඉවරයි ඔව් දැන් තියෙන මිනිස්සු ගාව මේ බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ දැන් හදන මිනිස්සුත් එක්ක ගාවත් ඒකයි මේවට කියන්නේ නූල්දල් 평생 눌대를 하며 바다에 기대 살아온 사람들. 다시 한번 희망을 품고 조업을 준비합니다. 그런데 날씨가 심상치 않습니다. 먹구름에 이어 바람까지 불기 시작하는데요. 다행히 아직까진 괜찮은 상황. 하지만 더 지체했다간 바다에 나가지 못할 수도 있기에 어부들이 서두릅니다. 다 같이 힘을 모아 온몸으로 배를 밀기 시작하는 어부들. 이 배는 모터가 없는 전통배 오루와인데요. 이제부턴 온전히 사람의 힘으로만 바다에 나가야 합니다. 거친 파도를 이기기 위해 사력을 다하는 사람들. 바다 한가운데로 나갈 때까지 강행군이 계속됩니다. 그물을 넣을 기미가 영 안 보이는데요. 어깨가 부서지도록 노를 저은 끝에 목적지에 도착했습니다. 이제부터는 속도전. 서둘러 그물을 내립니다. 그리고 배 방향을 곡선 모양으로 운전해 그물을 둥글게 쳐줍니다. 그런데 기어이 먹구름이 비를 뿌리기 시작합니다.
바람까지 세차게 불면 노젓기가 힘들어 빨리 돌아가야 합니다. 같은 시간 육지에서는 배의 움직임을 보고 그물과 연결된 줄이 파도 속으로 끌려 들어가지 않도록 먼저 고정시켜줍니다. 그런데 배가 들어오기 전 그물이 연결된 줄을 당기는 사람들, 무슨 일이죠? ඒකෙන් තමයි කියන්නේ මේක අදින්න ඕන මේක දෙන්න ඕන කියලා. දැන් මෙහෙම මේ පැත්තට මෙහෙම දික් කරා නම් මේක අදින්නේ කියලා. මේ පැත්තට දික් කරා නම් මේක අදින්නේ කියලා. 이렇게 하지 않으면 그물의 균형이 깨져 한쪽으로 치우치게 되고 결국 애써 잡은 고기를 놓칠 수 있기 때문인데요. 이렇게 육지를 향해 웃는 모양으로 균형 있게 만들어져야 잘 쳐진 거라고 합니다. 그 사이 배에서는 그물 내리기가 계속되고 있습니다. 마침내 그물을 다 내린 배가 다시 해변으로 돌아왔습니다. 하지만 어부들은 쉴 틈이 없습니다. 물고기가 그물을 눈치채고 도망가기 전에 재빨리 육지로 올려야 하기 때문인데요. 고단한 일이지만 가족의 생계를 위해 어부는 이 시간을 견뎌내야만 합니다. මාන්සි මිනිස්සුන්ගේ ආර්ථික ප්‍රශ්නේ ගොඩක්නේ. බලන්න බෑ දැක්ක. අදින විදිය තමයි පොඩ්ඩක් අයියෙන් ඇදලා වුණා ඉක්මනට කොට වෙනවා. නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් පැයකමාරක් යනවා. 피곤한 몸을 이끌고 그물을 당기는 어부들. 몸을 쓰는 일이라 사람도 점점 줄고 있는데 오늘은 비까지 와서 일손이 더욱 부족합니다. මං අවුරුදු 40ක් අදට 58යි. අද උපන්දිනේ මම. අයියි. උදේ මේක අපේ රස්සාවනේ ජීවත් වෙන්න ක්‍රමයක් නෑනේ. 이들에겐 생명줄이나 다름없죠. 오늘따라 까마득히 멀게만 느껴지는 그물. 하지만 곧 다시 마음을 다잡고 줄을 잡는 손에 힘을 불어넣습니다. 그런데 갑자기 한 어부가 바다에 들어가기 시작합니다. 대체 무슨 이유일까요? දැල බඳිනවා. පොළවෙන්න එන්නේ දැන්. පොළවේ යනකොට අපිට පොඩ්ඩක් හදින්න අපහසුතාවයක් තියෙනවා. වතුර බඩකට එන්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් උස්සලා ඔක්කොම ගැට ගැව්වාම ලේසි පොඩ්ඩක්. දැන් ඔක්කොම උස්සලා ගැට ගන්නවා. 힘겹게 그물을 들어올리는 어부. 삶의 무게가 어깨를 짓누릅니다. 한 치 앞도 보이지 않는 바다에서 목숨이 위험해도 살기 위해서 포기할 수 없는 일. 강인한 생명력으로 거친 바다와 처절하게 맞서는 사람들. 이들은 이 고단한 싸움에서 이길 수 있을까요? 두 시간이 넘어가자 놀댈 조업도 끝이 보이기 시작합니다. 지친 어부들을 위해 촬영팀도 힘을 보태기로 했습니다.
모든 사람들이 마지막 젖 먹던 힘까지 쥐어짜 한 마음으로 그물을 끌어올립니다. 힘든 상황에서도 웃음을 잃지 않는 어부들. 총 5시간의 조업 끝에 그물이 땅 위로 올라왔습니다. 과연 얼마나 잡혔을까요? 그런데 그물을 열자 공기가 무겁게 가라앉습니다. 허탈할 정도로 적은 물고기야. 선주도 어부들도 모두 할 말을 잃었습니다. 수십 명의 노력이 한순간에 수포로 돌아갔는데요. 그 누구의 잘못도 아니지만 결국 어부들이 보상받을 길은 없어졌습니다. 허무하고 힘이 빠지는데요. 선주는 누구보다 어부들의 사정을 알기에 미안한 마음이 큽니다. 그동안의 삶이 느껴지는 어부의 손. 지금껏 풍파를 이겨왔던 것처럼 또 한 번 이 손으로 이겨낼 겁니다. 꼭 건강하셨으면 좋겠어요. 땡큐. 어휴, 손이 그냥. 저희도 행복했습니다.